چونکہ کافی گزر گیا تو اب جو موڈ جو بن رہا ہے میں اسی کلام سے آغاز کر رہا ہوں محبت کے ساتھ تمام احباب درود پاک پڑھنے کا ہاں یاد آ گیا ہمارے محترم بھائی سید اعجاز حسین شاہ صاحب کاظمی، یہ بھی ہمارا سرمایہ ہے، اہل حق کا سرمایہ الحمدللہ، آزاد کشمیر کے سنگلاخ پہاڑوں سے یہ ہم نے درآمد کیا ہے بندہ۔ جی جی ہم ایک دفعہ ان کے گھر گئے تھے، وہاں باغ سے آگے، تو الحمدللہ اس وقت جو ہے نا جو ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ تو یہ کسی کی کرامت ہے، اگر کوئی اور نہیں مانتا تو میں اس کو اپنی کرامت بھی ماننے کو تیار ہوں الحمدللہ بہت مشکل سے، ورنہ اب تک تو لوگ ہمیں بھول بھی چکے ہوتے، جو وہاں پہ شہادت کی موت ہمیں ملنے والی تھی، اللہ پاک نے بہت حفاظت فرمائی الحمدللہ، لیکن یہ بات خاصی پرانی ہے، 2009 کی بات ہے۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے بھی ہمیں بلانے کا رسک نہیں لیا دوبارہ یہ سارے میرے نا ہی لگ جان گے تھے آگے۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھی حضرات، پوری سنجیدگی کے ساتھ میں آغاز درے نبی پر عمر بیتے ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا، سبحان اللہ سبحان اللہ، درے نبی پر عمر بیتے ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا کہ مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا، مجھے کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں پہ ہم، نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا، نہ میرا کوئی ہے کام ایسا، نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا، نہ میرا کوئی ہے کام ایسا، بلال تجھ پہ نثار جاؤ کہ خود نبی نے تجھے بلایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا کا انتقال ہوا مدینہ منورہ میں، تو بلال نے پہلی اذان پڑھی، ظہر کی اذان، اور جب بلال نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، ہچکیاں بن گئی بلال کی، اور اذان مکمل کرنا مشکل ہو گیا، تو رسول پاک علیہ السلام کی جدائی برداشت کرنا یہ آسان کام نہیں تھا، تو بلال نے یہاں سے ہجرت کی اور دمشق چلے گئے، تو خواب میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بلال یہ کیسی بے وفائی ہے، تم تو ملنے بھی نہیں آتے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ آستانہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے عشق میں تو نے مزے ستم کے لیے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں۔ اور اگلا شعر تو ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ تو بلال حبشی تشریف واپس آئے بھاگم بھاگ، اور قبر اطہر پہ آ کے گر گئے بے ہوش۔ جب کچھ ہوش سلامت ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ بلال آپ بڑے عرصے کے بعد تشریف لائے ہیں، تو آج ہمیں رسول پاک کے زمانے والی اذان تو سنائی۔ بلال نے کہا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ میں اذان پڑھنے پر قادر نہیں ہوں، تو کیسے پڑھوں؟ لوگوں نے کہا سفارشی ڈھونڈو۔
सिफारिश ढूंढो गए तो दो शहजादों पे जाके नजरें ठहर गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक को हसन कहते हैं, इन दोनों ने आके अर्ज किया कि चचा जान लोग भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, आज आप रसूल पाक के ज़माने वाली हमें अजान सुनाएं। तो अब इनकार की गुंजाइश नहीं थी, तो बिलाल ने फिर पढ़ी अजान। क्या मर्द औरतें बच्चे बूढ़े नौजवान रोते हुए घरों से बाहर निकल आए कि मुअज्जिन रसूल आए हैं, शायद रसूल भी आ जाए। लोगों को अल्लाह के नबी का ज़माना याद आया, उस वाक़े की तरफ इशारा किया शायर ने। दूसरा मिसरा एक एक मुसलमान की ज़ुबान पे आए तो ईमान ताज़ा हो। क्या कहता है शायर? बिलाल तुझ पे निसार जाओ कि खुद नबी ने तुझे बुलाया, नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो गुलाम ऐसा, नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो गुलाम ऐसा, नसीब हो तो पढ़िए भाई पढ़िए, नसीब ऐसा, गुलाम हो तो गुलाम ऐसा, बिलाल जैसा नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो गुलाम ऐसा है। जितने अक्लो खिरत के दावे सब उनकी कर दे, सफर में गुम है। सुभान अल्लाह। है जितने अक्लो खिरत के दावे सब उनकी कर दे, सफर में गुम है। कोई भी अब तक समझ न पाया है मुस्तफा का मकाम ऐसा, कोई भी अब तक समझ न पाया है मुस्तफा का। मोहब्बत से कहें मकाम ऐसा, और मकाम ऐसा था कि सहाबे कराम फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी के अंदर जो नूर था, आपका इंसानी जिस्म उस नूर को छुपाने में नाकाम रहा। जब आप बात करते थे तो बात में नूर निकलता था। और ये तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, वो फरमाते हैं कि जब अल्लाह के नबी मुस्कुराते थे तो आपके मुस्कुराहट की जो नूर निकलता था वो सामने दीवार पे नजर आता था। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की वो वाली बात कि मैं घर में सुई से काम कर रही थी कि सुई गिर गई, रोशनी का इंतज़ाम नहीं था, तलाश कर रही थी ज़मीन पे हाथ मार के कि अल्लाह के नबी की आमद हुई और आपने मुझे मुस्कुरा कर सलाम कहा। सुभान हटाई ना तो उस मुस्कुराहट के नूर से सुई चमकने लगी। अल्लाह अकबर अल्लाह। ये मकाम था अलग। लेकिन ये जो शेर मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए आप हजरात बड़ी देर से तशरीफ़ फरमा हैं। ज़हीन सामे होने का सबूत चाहिए। ज़हीन सामे होने का मतलब ये है कि आधा मिसरा मैं अदा करूँगा और बाकी आधा आप अदा करेंगे। मैं पढ़ता हूँ शेर, दूसरा मिसरा ख़ास तौर पे। नमाज यकसा में जब पढ़ाई तो अंबिया रसूल ये बोले, नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा, नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा, नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा। अकाई जद में नहीं, मरहला हजार का है।
इकाई जद में नहीं। इकाई जद में नहीं, मरहला हजार का है, ये एक गुल का नहीं, तज़करा बहार का है। ये एक गुल का नहीं, तज़करा बहार का है। सफ़ें तो सज गई नबियों की बैते अक़दस में, अब इंतज़ार मदीने के ताजदार का है। मुझे हर बात से बात याद आती है। ये भी हमें अनस की रिवायत है कि जब आप मदीना में तशरीफ़ लाए थे तो मदीना मुनव्वरा की हर चीज़ जगमगा उठी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब अल्लाह के नबी का सुभान अल्लाह। इंतकाल हुआ तो मदीना मुनव्वरा की हर चीज़ पर अंधेरा छा गया।